سيدي الوالي المحترم، سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي، سيدي رئيس الديوان المحلي لولاية سكيكدا، سيدات سادة الحضور، إخواتنا في الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو أولا أنه ما عيناه في صبيحة اليوم حتى ولو كان في فترة وجيزة جدا مكننا من الاطلاع على أشياء مهمة جدا، وهذه الأشياء تكمن في ما يعرف بالهياكل التي ترافق القطاع السياحي، لأنه ما لاحظناه هنا وهناك هو أنه هناك في بعض الحالات خلط بين الفندقة والسياحة. ولعل أحسن ما أبتدئ به هذه المداخلة هو أن أقول بأن علينا أن نعمل على جعل الفرق واضح بين السياحة والفندقة. السياحة ليست الفندقة. الفندقة هي وسيلة من أجل الوصول إلى الغاية التي هي النهوض بصناعة سياحية بأتم معنى الكلمة. وما لاحظناه هنا وهناك كما قلت هو أننا وكأننا نبذل كل مجهوداتنا فيما يخص شطر الفندقة، ونتجاهل أشياء مهمة جدا، وهي الأشياء التي تصنع الفعل السياحي كمرافق التسلية كما تفضل سيد الوالي، كمرافق الترفيه les aquaparks. C'est ce que nous avons vu ce matin. وبذلك أنا أغتنم هذه الفرصة لكي أنوه بهذه المجهودات المبذولة على مستوى ولاية سكيكدا من أجل النهوض بصناعة سياحية بأتم معنى الكلمة، تعمل على خلق إذن فضاءات سياحية من شأنها جلب السواح، ثم تعمل على التوفير لهؤلاء السواح هياكل الإيواء المناسبة والمطابقة لمطالبهم. On ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne doit pas commencer par construire des hôtels et ensuite dire je vais faire de la loterie. Est-ce que ces hôtels vont ou ne vont pas répondre à la véritable demande? وبالتالي أردت أن أبتدئ هذه المداخلة بهذه الملاحظة، وأنا أقول بأن ما عيناه صبيحة اليوم شيء واعد جدا بالنسبة لولاية سكيكدا، أين هناك ديناميكية ملموسة وحقيقية للنهوض بهذا القطاع. ويترتب في هذا الشأن يترتب على حاملي مشاريع الاستثمار والمستثمرين أن يعملوا على على خلق إنجاز أو على إنجاز هياكل إيواء حقيقية مدروسة تواكب الطلب، تلبي الطلب وتتماشى مع الطلب الحقيقي. شيء مهم جدا. بصفة وجيزة جدا أيضا سوف أتطرق إلى الاستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية من أجل النهوض بهذا القطاع المهم جدا. كما تفضل السيد الوالي يجب أن يعلم الجمع الكريم بأن على المستوى العالمي السياحة تعتبر القطاع الأكثر رواج، القطاع الذي لا يتأثر بالأزمات، وهذا شيء وارد، حيث أن السياحة على المستوى العالمي تمثل منصب من أصل 12 مخلوق من طرف القطاع السياحي. Un emploi sur 12 est créé par le secteur touristique. قلت السياسة المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية من أجل النهوض بهذا القطاع ترتكز على 5 محاور 5 ديناميك ملتحمة، لا يمكن الاستغناء عن محور دون الآخر، لا يمكن أن نعمل على تطوير محور دون الآخر، يجب أن تتطور ال5 محاور في نفس الوقت. Il faut que les 5 dynamiques connaissent une évolution donc concomitante, simultanée, en parallèle. المحور الأول هو ذلك الخاص بالترويج، la promotion. الترويج للوجهة الجزائرية السياحية. فيما يخصنا الترويج للوجهة ولاية سكيكدا بجميع مؤهلاتها. فلما نقول سكيكدا، لما أذكر اسم سكيكدا ماذا يخطر على بال المستمعين؟
الصناعة les hydrocarbures. Vous comprenez que nous devons susciter chez celui qui entend l'appellation, le mot skikda, une image. Quelle est cette image que nous voulons donner aux autres? Je ne vais pas dire aux touristes encore. Quelle est cette image? Donc, la première dynamique est celle qui est inhérente à la promotion, dans laquelle nous devons faire des efforts en vue de façonner l'image que nous voulons donner aux autres, aux touristes, pourquoi pas, sur notre destination. الترويج شيء مهم جدا، وبالتالي لما نتكلم على ولاية سكيكدا يجب أن نروج للشواطئ، ولكن يجب أن نروج أيضا للسياحة المناخية. سكيكدا معروفة بجبالها، بغاباتها. سكيكدا معروفة بحماماتها بمنابعها الحموية. سكيكدا معروفة بمؤهلات ريفية ولا أروع. وبالتالي علينا أن نعمل على الترويج لكل هذه المؤهلات من أجل إذن فرض الصورة السياحية الحقيقية لولاية سكيكدا. المحور الثاني هو ذلك الخاص بالاستثمار، الانفستيسمون، تشجيع الاستثمار. وبالتالي الحكومة تعمل على إعطاء عدة تسهيلات للمستثمرين، وهذا من أجل إذن مساعدتهم، مشاركتهم، مرافقتهم في إنجازاتهم. ويجب أن يعلم أن الجمع الكريم بأن لما أقول الاستثمار هذا لا يعني حصريا الاستثمار الفندقي، الاستثمار السياحي بشكل عام. مرافق الترفيه سياحة، مرافق التسلية سياحة، المطاعم سياحة، مطاعم سياحية. كل ما من شأنه خلق ديناميكية وحركية سياحية يدخل في إطار تشجيع الاستثمار السياحي. ولهذا أنا أقول بأن يجب أن لا يفهم العام والخاص بأن الاستثمار خاص حصريا بالفندق، هذا شيء خاطئ. المحور الثالث وهو قبل أن أذكره سوف أقول لكم أيكفي أن أنجز على سبيل المثال مرفق ولا أجمل ولا أروع، سواء تعلق الأمر بفندق أو قرية سياحية أو مركب سياحي أو بنغالوهات أو مرفق ترفيه، أيمكن أن أنجز هيكل ولا أفخم إن كانت اليد العاملة التي تسيره رديئة؟ مستحيل. ولهذا تأتي الديناميكية الثالثة المهمة جدا، وتلك الخاصة بالتكوين، التكوين والرسكلة وما يعرف بمخطط الجودة السياحية، لو بلان كاليتي توريزم. لأننا واعون كل الوعي بأنه من المستحيل النهوض بالوجهة السياحية الجزائرية إن لم تكن اليد العاملة في مستوى إذن الاستثمارات التي تنتهج هنا وهناك. وهناك مخطط الجودة، مخطط كبير نتطرق له إن شئتم فيما بعد. الديناميكية الرابعة هي تلك الخاصة وهنا أنوه بمجهودات السيد الولي. كما قلت في بداية مداخلتي، قلت بأنه لديه رؤية في التنمية مهمة جدا، لأن السياحة ليست فنادق وليست السياحة طرقات. السياحة طرقات، إذا انعدمت الطرقات انعدمت السياحة. السياحة نقل، إذا انعدم النقل انعدمت السياحة. السياحة بيئة، إن لم تكن هناك بيئة مناسبة انعدمت السياحة. السياحة طاقة، إن لم تكن هناك طاقة، منطقة توسع سياحي تنعدم فيها الطاقة. كيف يمكن أن أخوض استثمار سياحي إن لم تكن لدي الطاقة، الإنرجي، إن لم تكن لدي موارد المائية؟ كل هذا يدخل في الإطار. ولهذا هناك ديناميكية مهمة جدا تعرف بالسلسلة السياحية، لا شين توريستيك، الانترسيكتورياليتي ولا ترانسفيرساليتي. ولهذا قلت في بداية مداخلتي أنني أنوه بنظرة السيد الولي، لأنني عاينته في عديد من الولايات، وهو ملم جدا بأن لا يمكن النهوض بالقطاع إن لم نطور الطرقات. لا روute du développement passe par le développement de la route. Je ne peux pas prendre la route du développement si je ne développe pas ma route. La route du développement passe aussi par le développement des énergies, par le développement des ressources halieutiques, des ressources hydrauliques, etc. الديناميكية الخامسة والأخيرة هي التمويل
le financement opérationnel. التمويل وهنا هذه الديناميكية تهدف إلى مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، وهذا عبر إذن عدة اتفاقيات أبرمت بين وزارة السياحة وست بنوك. La Badre par rapport au tourisme rural. La Badre. Vous allez me dire que vient faire la Badre ici? C'est une banque agricole. Eh bien, la Badre est prête à accompagner le tourisme rural. Tous les projets touristiques situés en zone rurale sont susceptibles d'être accompagnés par la Badre. Et ça, je vous le dis de façon absolument officielle. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à investir dans les gîtes ruraux? Dans les gîtes ruraux, je dis bien les gîtes ruraux, avec de la gastronomie du terroir, avec de la gastronomie traditionnelle. Pourquoi ne pas penser à faire un petit investissement qui va drainer au début, pendant les week-ends, les familles, et qui va, au fur et à mesure, avoir de plus en plus d'adhérents et d'adeptes. Et ça, c'est un créneau qui est absolument important parce qu'il n'a peur ni de l'été ni de l'hiver. C'est une forme de tourisme pérenne qui se déploie à longueur d'année. سياحة لا تشكو من الموسمية، سياحة من شأنها أن تخلق حركية وديناميكية على مدار السنة، وهي السياحة الريفية على سبيل المثال. Donc je vous ai brossé très rapidement les 5 dynamiques adoptées par le gouvernement algérien pour la relance du secteur touristique. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je viens de le dire un petit peu, c'est que la wilaya de Skikda est une wilaya qui est nantie par la nature de potentialités extraordinaires, qui peuvent faire d'elle un pôle touristique, et ce ne sont pas des mots, c'est des faits, qui peuvent faire d'elle un pôle touristique d'excellence, un pôle touristique où le tourisme, où l'industrie touristique, où l'activité touristique ne s'arrête pas. Vous avez la chance d'avoir 140 km de côte, et quelle côte? Une côte qui a vraiment de la côte, pour faire un jeu de mots. Vous avez la chance d'avoir plusieurs sources thermales, vous avez la chance d'avoir des forêts absolument attrayantes, vous avez la chance d'avoir des sites ruraux magnifiques. Donc, vous avez la chance de pouvoir proposer, fabriquer des produits touristiques à longueur d'année. Et c'est ça ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est pouvoir proposer des produits touristiques à longueur d'année. Donc, la saison estivale ça s'arrête, commence une autre activité touristique. Il ne faut pas que le tourisme soit uniquement limité à la saison estivale et à la saison saharienne, comme c'est le cas chez nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de tourisme, malheureusement, il ne faut pas avoir peur de le dire, quand est-ce qu'on parle de tourisme chez nous en Algérie? En été. Tout le monde parle de tourisme en été. Et quand on parle de tourisme en été, on a l'impression de parler du tourisme, alors que ça, ce n'est pas du tourisme, la saison estivale. De quel tourisme parlez-vous? Quand on parle de tourisme, on parle de produits touristiques. Vous achetez un produit. Un produit. J'achète un produit. Je sais pas si j'ai ici des agences de voyage. Si. Donc, une agence de voyage, normalement, est une structure qui fabrique et vend des produits touristiques. Alors, quand je dis produit touristique, c'est quoi un produit touristique? Moi, j'ai toujours dit qu'il faut éviter... bon, ça c'est dans l'abstrait, vous allez me dire, mais nous avons une politique, nous avons une stratégie, nous comptons avec vous et pour vous, et grâce à vous, ensemble, nous comptons la matérialiser, Inch'Allah. Pourquoi pas? Cette stratégie dit que nous devons apprendre à nos concitoyens à acheter un voyage. C'est aussi simple que ça. Le jour où l'Algérien commencera à acheter un voyage, on parlera tourisme. C'est quoi acheter un voyage? Acheter un voyage, j'ai envie de passer des vacances. Il ne faut pas que j'appelle l'hôtel Salam pour réserver, c'est pas normal. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Je veux venir à Skikda, je n'appelle pas un ami, je lui dis trouve-moi quelque chose. Ça n'a pas de sens aussi. Je veux venir à Skikda, je vais chez une agence de voyage. En principe, je rentre, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? C'est comme si l'agent de voyage me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je lui dis j'ai envie d'aller à Skikda, qu'est-ce que vous me proposez? C'est ça la logique. Et lui, il me dira, je vous propose une semaine, 15 jours, 20 jours, je vous propose du balnéaire, du rural, je vous propose de ceci, de cela, du familial, du tourisme de jeunes. Et c'est ça le tourisme, en fin de compte. Ce n'est pas les 21 millions d'estivants que nous avons aujourd'hui recensés au niveau de nos 14 wilayas littorales
qui font que l'activité touristique chez nous existe. Donc il faudra que nous apprenions à revoir notre copie, à construire ensemble une véritable industrie touristique. Une industrie touristique, comme je l'ai dit, qui s'appuie sur les produits touristiques, qui utilise l'hébergement comme moyen et pas comme une fin, et qui justement utilise l'hébergement qui correspond à la demande. Je terminerai avec ça. Tout à l'heure, en discutant avec un opérateur, je lui ai dit, est-ce qu'il est normal que l'on réalise une structure hôtelière identique à Skikda, chef-lieu, et à Flifla, je crois. C'est ça, Felfla, voilà. Et à Felfla. Est-ce qu'il est normal qu'on réalise la même structure au chef-lieu de Wilaya et à Felfla? Non. Non, non, non et non. Au niveau du chef-lieu, ça s'explique. Un hôtel urbain est fait pour recevoir des touristes d'affaires, entre guillemets. Je dis bien affaires, entre guillemets. Des touristes d'affaires. Ceux qui viennent pour affaires. Bon, je viens pour affaires, je prends une chambre. Je prends une chambre, selon mes moyens, je prends une chambre. Je prends une chambre, je règle mes affaires et je rentre chez moi. Mais quand je vais en bord de mer, je ne vais pas pour affaires, s'il vous plaît. Je vais en bord de mer, je vais pour la détente. Ça s'appelle le tourisme de détente et de loisirs. Et la détente, ce n'est pas la chambre. La détente, c'est le bungalow. La détente, c'est... Et surtout que quand on parle de vacances, en bord de mer, on parle de famille. Est-ce que l'hôtel répond à la demande familiale, s'il vous plaît? Mettez-vous, vous, dans la peau de touriste. Vous voulez passer des vacances à Djidjel ou à Béjaïa ou à Oran ou à Tlemcen et vous allez avec votre famille, est-ce que vous prendrez des chambres d'hôtel? Non. Et je dis bien que non. Et je sais de quoi je parle. À Béjaïa, il y a eu un sondage qui a été fait, tout dernièrement, à Béjaïa, et qui a révélé que les familles algériennes, qui sont nombreuses à affluer vers Béjaïa, déserter les hôtels et aller louer des appartements chez les privés pour passer leurs vacances, malgré le fait que l'appartement est 2 fois plus cher que la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre ne répond pas à leurs besoins. Ce qu'ils veulent, c'est être sous le même toit, avoir une cuisine, avoir une salle de bain commune, vivre ensemble. C'est ça la famille. Alors s'il vous plaît, pensez-vous qu'il est normal que j'aille en bord de mer, que je réalise des buildings et qu'après je me dise je ne travaille que 2 mois par an, ou je ne travaille pas. Non, non, monsieur. Un hôtel, ça se construit d'abord sur papier. Un hôtel, c'est une étude d'abord, c'est une étude de marché. Je construis quoi et pour qui? Et comment je vais le faire tourner à partir du mois de septembre? Que tout cela doit être pris en considération. Tel est, si vous voulez, donc l'objet pas de ma visite, de ma rencontre avec vous. Je suis venu vous rencontrer, c'est très important. Vous donner un petit peu un aperçu sur la stratégie nationale, mais aussi vous écouter. Et par rapport à tout cela, donc, je voudrais bien écouter vos remarques, vos questions, et puis dans la mesure du possible, pouvoir y répondre. أشكركم على حسن الإصغاء وأحيل لكم الكلمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans la même optique que vous venez de soulever maintenant, qui est un flat hotel ou hôtel appartement. Mon dossier est en attente chez vous pour classification, et je peux vous citer les noms des personnes que j'ai rencontrées, M. Boukhlifa, M. Didouche. Il est à votre niveau depuis 22 mois. Et j'ai été sensibilisé parce que je pense que l'hôtel, le tourisme pour l'Algérien, ce n'est pas l'hôtel. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est mon métier, pas l'hôtel. Pas l'hôtel, mon métier c'est de construire. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait dans ce sens. C'est-à-dire je dois faire un hôtel-appartement, fournir une cuisine à la personne, qu'elle ne soit pas obligée, si elle a envie de manger une omelette, elle mange une omelette. Elle n'est pas obligée d'aller au restaurant de l'hôtel pour manger. Elle peut manger avec 1000 dinars. Et le problème qui se trouve maintenant, c'est qu'il y a une incompatibilité, moi je suis direct, entre ce que vous dites et ce qu'on a. Parce que dans votre classification, vous avez 2 cas. Vous avez la résidence touristique où on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 chambres, et vous avez un autre cas, je ne me rappelle plus, où exactement on a le même truc. Or moi j'ai 18 chambres et je me trouve coincé. J'ai investi près de 70 millions de dinars et j'attends. J'attends le bon vouloir. Je lui réponds. C'est pas je vais vous expliquer. L'appart-hôtel n'est pas concerné dans la nomenclature des établissements. Je connais le problème. Mais nous sommes en train, justement, puisque vous en parlez, nous sommes en train de voir
de revisiter la loi de l'hôtellerie. C'est un projet et nous allons voir dans quelle mesure ajouter. L'appart-hôtel n'existe malheureusement pas dans la classification initiale, mais cela ne nous empêche pas de vous autoriser en trouvant une solution de rechange. Ce n'est pas une raison pour que votre dossier soit, vous avez compris, mis en veilleuse. Je m'en occuperai dès mon retour. وكالة سياحية زهير الأصفار الولاية تاعنا سامونكي دو بروفيسيونيل السنوات الماضية السنوات هذه اللي جاية رانا بدينا نشوفوا فيها ولما جاء عبد الحق نعطيك ان اكزومبل برك لما on avait pas un circuit touristique في الولاية دو سكيكدا on avait pas حتى جاء عبد الحق كثر خير ويعطيه الصحة وين اجتمعنا بوندون مدير السياحة الولاية وين اجتمعنا ودرنا ان سيركوي توريستيك صح الحق يقال باش نقول لك هذوك المسؤوليه ترجع لينا احنا نهضر على الوكالات السياحيه في الترويج للمنتوج السياحي الموجود في ولايه سكيكدا بصح بين قوسين لازم حتى جماعه الهياكل الاستقبال يرافقونا احنا يرافقونا مش لان السياحه رانا نتعلموا رانا نحاولوا ننافسوا جيراننا. Zoher. Donc, c'est bien ce que vous avez dit. Vous avez parlé comme professionnel. Je suis entièrement d'accord avec vous. La coordination entre les hébergeurs et les voyagistes est indispensable. Indispensable, comme j'ai dit tout à l'heure, pour monter un produit touristique. Il y a lieu, là je m'adresserai beaucoup plus au directeur du tourisme, de provoquer autant de réunions que possible entre les opérateurs du tourisme pour discuter du secteur, pour examiner les contraintes des uns et des autres, parce que l'agent de voyage à lui seul ne peut pas travailler, l'hébergeur à lui seul ne peut pas travailler, parce que l'hébergeur, il attend que le client vienne. Il attend que le client soit déposé par le bus ou par l'avion ou par le taxi. C'est pas normal. C'est pas normal. L'agent de voyage est là, il attend, pas de demande nationale, il se retourne, il se redéploie vers le Hajj et l'Amra. Que voulez-vous que je vous dise ? Maintenant, il faudra que l'hébergeur puisse offrir ses services aux voyagistes, le voyagiste puisse ramener des clients à l'hébergeur, et chacun trouvera son compte. Et c'est à cette seule condition que nous pourrons monter une véritable industrie touristique locale. Je vous redonne la parole. On a fait un dossier pour avoir l'agrément. Ils ont refusé. L'agrément de quoi ? On a fait 7 chambres. 7 chambres. On a fait le recours plusieurs fois. Ils sont refusés. On va réexaminer le dossier. D'accord. Les objectifs d'un village touristique qui répond à l'attente du pouvoir public actuellement, c'est-à-dire faire répondre à l'attente des citoyens, c'est-à-dire pour le tourisme national. Ce projet prévoit des appart-hôtels. Donc je réponds un petit peu à la préoccupation des collègues. Nous avons quand même 165 deux types de résidences. Donc appart-hôtel, 2-3 pièces, avec une pièce kitchenette, etc. Donc c'est des appart-hôtels. Nous avons une balnéothérapie, nous avons un aquapark, un parc d'attractions et un village avec une grande allée, un petit théâtre, etc. Donc c'est un peu le projet qui va se réaliser sur 13 hectares par la société SIAH. Donc nous sommes à Filfalariha, donc nous avons eu les autorités administratives, et nous avons remercié les autorités locales et le permis de construire et l'autorisation de la direction du tourisme. Donc ça a été fait en 2012 pour l'autorisation et en mai pour 2013 pour le permis de construire. Actuellement, nous avons engagé, voilà un petit peu la présentation générale, je peux vous donner une fiche technique par la suite, mais maintenant, on va d'abord des choses sérieuses. On a commencé déjà en juillet l'aménagement du site, donc le désherbage, etc., pour la plantation des îlots, ce que nous faisons actuellement, et nous devons engager incessamment l'aménagement du site lui-même, donc tout ce qui est du VRD, etc. Et nous avons deux préoccupations parce que maintenant nous devons savoir, j'ai posé le cas, enfin on vient à peine de saisir, c'est pas pour critiquer, mais demander de soutien pour qu'on puisse avoir une certaine coordination, par exemple pour l'infrastructure. J'ai retenu 2 points, la promotion, j'essaie de répondre en tant qu'entreprise. Le deuxième point, en matière d'infrastructure, comme vous avez cité tout à l'heure, il faut qu'il y ait l'accompagnement. Et là, je passe au niveau des eaux usées qui sont prévues dans le coin. Depuis 4 ans, des études ont été menées, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui. Donc T0, quand est-ce qu'on pourra avoir l'évacuation de tronçons qui est programmée avec l'accord de la wilaya
sur le site de Felfelatma pour l'évacuation des eaux usées, pour avoir le point de chute, pour qu'on puisse avoir le point sur lequel on va engager les déchets des eaux usées. Donc le traitement, c'est un point important pour nous. La suite des opérations en dépend. Le deuxième point, c'est aussi les besoins en énergie électrique. Donc on a discuté avec la SDE par le passé, il y a 3 ou 4 mois. Maintenant, nous sommes dans la phase active. Et on nous a dit qu'il faut établir les besoins pour qu'on puisse vous intégrer dans le plan quinquennal du programme du président Jekora au niveau de la wilaya, ce que nous avons fait. Voilà un petit peu les deux préoccupations qu'on souhaiterait qu'elles soient prises en considération par les autorités locales pour qu'on puisse aller de l'avant et offrir ce que n'a pas eu encore l'Algérie, ce pôle touristique qui peut concurrencer autrement d'autres pays, tout en essayant de préserver et la nature et l'environnement et bien sûr les intérêts du pays pour la masse touristique. Pour l'entreprise Siyaha, 13 hectares, oui, c'est un projet duquel d'abord nous sommes très fiers. C'est un partenariat algéro-saoudien, donc nous le saluons, nous l'encourageons. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que je pense de tout cela. Moi, je voudrais toujours que la partie algérienne, là je suis en train de passer peut-être du coq à l'âne, je souhaite toujours que la partie algérienne soit impliquée dans un projet touristique. Pourquoi? Parce qu'un projet touristique a 2 dimensions. Il a une dimension construction, urbanisme, béton. Il a une dimension culturelle. Et la dimension culturelle, l'étranger ne la connaît pas. La dimension culturelle doit être chapeautée, pilotée par la partie algérienne. C'est ce que je pense, moi, de l'investissement. C'est ma conviction la plus profonde. Que le plus beau building du monde, s'il n'est pas habillé avec la touche architecturale algérienne, Victor Hugo a dit quelque chose de très beau. Il a dit un édifice à 2 dimensions. Il a la dimension utilitaire, l'utilisation. Celle-là, elle appartient au propriétaire. Mais il a la dimension de la beauté. Et celle-là, elle n'appartient pas au propriétaire, elle appartient à tout le monde. Donc, un édifice est un bien commun. Vous comprenez? Il n'appartient pas à son propriétaire. C'est l'utilisation qui appartient au propriétaire. Mais l'architecture, tout ça fait partie du bien commun. Donc c'est quelque chose que nous saluons. D'ailleurs, nous vous accordons notre accompagnement inconditionnel, je vous le dis haut et fort. Pour l'histoire ce livret de famille. Et moi, je dis que, vous savez, bon, l'atelier, c'est bien, l'atelier va régler tout ça. Inch'Allah, on va s'ingénier à ce qu'il y ait cet atelier. C'est très important. Mais sachez aussi que ça, c'est laissé à l'appréciation du gérant. C'est le gérant. Du gérant de l'hôtel. Non, mais on peut. Parce que le gérant, vous comprenez, il y a des gens qui... Il sait à qui il a affaire. Ça se voit. Sa responsabilité. Oui, bon, mais je veux dire, mais ceci dit, l'atelier, moi je vous promets que c'est une excellente idée. Nous allons œuvrer pour le faire parce que nous avons besoin de vos témoignages, vous les professionnels. C'est vous les hommes du terrain. Bien sûr, mais les problèmes du terrain, c'est vous qui les maîtrisez, c'est pas nous. Nous, on doit s'atteler à trouver les solutions adéquates. Alors, pour l'investissement camping, oui, bien sûr que je crois que M. le Wali vous en dira tout à l'heure un mot, mais sachez que, a priori, nous encourageons fortement ce genre de réalisation parce que ça s'inscrit pleinement dans notre vision. Pleinement. Je vais vous dire, vous n'avez pas posé de questions sur les zones d'expansion touristique. Sachez qu'en Algérie, ça aussi, M. le Wali, je vous l'apprends, nous avons 205 zones d'expansion touristique en Algérie, dont, tenez-vous bien, 160 balnéaires. Ça, vous ne le saviez pas. À vous voir, vous ne le saviez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans notre réserve foncière, sur laquelle nous n'avons jamais cessé de battre et de débattre, finalement se réduit à quoi? Se réduit à 167 balnéaires, à 34 000 hectares, 34, un peu plus, à 39 000 hectares sur les 54 000. Ce qui reste. Voilà. Ça veut dire il reste quoi? Il reste quoi comme non balnéaire? Il reste quoi? Il reste quelque chose comme 10 000 hectares. C'est tout, nous n'avons rien comme réserve foncière. Or, balnéaire. Et c'est pour cela que moi je dis, et je le redis, parce que j'en suis convaincu,
Je dis que pour nous inscrire dans une dynamique de développement durable, parce que la terre ne nous appartient pas et qu'elle nous est prêtée par nos enfants, nous ne devons pas mettre les générations futures devant le fait accompli et nous devons éviter, dans la mesure du possible, de recourir au tout béton. Parce que si j'utilise des matériaux réversibles, comme le bois, comme le panneau sandwich, comme le préfa, comme la toile, je suis à tout moment en possibilité d'enlever et de refaire. في الأول معالي الوزير لما تحدثت في الأول حول تطوير المجال السياحي حبينا نضيفوا إضافة لمعالي الوزير ونقولوا له أنه الترويج للسياحة الوطنية يتم عن طريق برامج مدروسة للتشهير في القنوات الأجنبية واللي احنا لحد الآن ما شاهدناهاش كأهداف مسطرة من طرف الوزارة للترويج للسياحة الوطنية ولا السياحة الداخلية ما كالكسوا القنوات الأجنبية ولا القنوات الداخلية. فالثاني ماذا بينا إن شاء الله أنه نضيفوا إدراج مادة تدرس في المدارس للتوعية السياحية لأنه لا كولتور تاع السياحة ماهيش موجودة عند المواطن. باسكو السائح كي يجي رانا نيبرجيو فيه سيتو ولا يكون في لاتراكسيون ابري يخرج للمدينة. معناها المدينة الحاجة الأولى لازم تكون فيها وزارة السياحة تكون عندها صلاحيات أوفر عن طريق مديرياتها للتدخل في التهيئة تاع المدينة. معناها نشوفوا المدينة المجاورة مثلا المدينة الأم ولاية سكيكدا ولا المدينة ما راهيش مرمى اللي تجعل تستقطب السياح في الجانب الليلي باغ اكزومبل بروموناد ولا الناس تحوس ولا حاجه كيما ما كانش هياكل اللي تسر النظر. الحاجه الثالثه ماذا بينا نعقبوا على كلامك سياده الوزير ونطلبوا منكم انه تكون عندكم مرونه اكبر في تطبيق القانون بالنسبه لابونت تاع 100 متر لانه الناس هذو اللي دفعوا ملفات بارابور لابونت تاع 100 متر نشوفوا فيهم راهين يمشيوا على اساس انه بعد الفيلات المجاوره راهي تبني وبعض الناس انه داو لي بيرمي كونستروير والناس نو معناه نوليو هنا نكيلو بمكيالين يا الناس الكل نحيوهم ولا الناس الكل نخليوهم. معناه المرونه في تطبيق القانون الهدف تاعها التطوير تاع السياحه فقط. والحاجه الثالثه ماذا بينا معالي الوزير انكم تنشئوا وكاله وطنيه يكون فيها المتعامل الاقتصادي قريب للوزاره معناه قريب بالمساهمه تاعو للاطراء مثلا في الوكالات الاشهاريه على المستوى الوطني ولا العالمي نساهموا مساهمات ماديه ومبالغ لجميع المستثمرين باش نوليو نروجوا للسياحه عن طريق القنوات الاجنبيه نخلصوا ولا نديروا معناه ترشدونا. ونطلبوا منكم ان شاء الله الحاجه الرابعه انه تتكفلوا بنا لدورات تكوينيه ولا تخصونا اساتذه في المجال السياحي باش نتطوروا ان شاء الله ونكونوا من الحسن الى الاحسن. Tout à l'heure, quand je parlais de la stratégie, j'ai dit 5 dynamiques. La première, c'est la promotion. C'est la première. At-Tawij. Mais il faut qu'on soit conscient de quelque chose aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit conscient. Il faut que je fasse la publicité qu'il faut, quand il faut, où il faut. Parce qu'imaginez, allez, je paye un spot publicitaire à coût de millions d'euros sur TF1 et est-ce que je suis capable de répondre à la demande si demande il y a après? Il ne faut pas que je fasse de la publicité à laquelle je ne suis pas encore prêt de faire face. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en commençant ma communication, 5 dynamiques qui doivent avancer en même temps, simultanément, il ne faut pas donner de l'importance à l'une par rapport... Parce que trop faire de la publicité et ne pas... Il faut que l'investissement marche, la qualité, même l'investissement, s'il n'est pas accompagné de qualité, et que je ramène des touristes étrangers, je vais faire de la contre-publicité à mon pays. 1. 2. Sachez que la promotion aujourd'hui a changé de camp. Elle a changé de camp, la promotion aujourd'hui. La publicité a changé de camp. Sachez qu'aujourd'hui, Skikda n'est pas ce que vous dites de Skikda. Vous avez beau dire ce que vous voulez de Skikda. Skikda n'est pas ce que vous en dites. Skikda, c'est ce que Google en dit, ce que YouTube en dit, ce que Facebook en dit aujourd'hui, c'est ça la publicité. Vous avez beau dire Skikda est une belle ville, Skikda mais si les autres ne le disent pas, aujourd'hui, demandez à qui vous voulez. Un touriste au niveau mondial ne viendra pas dans votre hôtel même si vous faites la plus belle publicité sur TF1. Il va rentrer, il va chercher TripAdvisor, Trivago, TripAdvisor, il y a un autre site aussi, Où aller, je ne sais pas, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, Où aller, et il va se connecter, il va lire les commentaires des utilisateurs de l'hôtel.
Eh ben voilà, il va lire et il va voir ce qu'ils disent de votre hôtel. Et il va changer d'avis même si vous avez payé la plus belle publicité sur je sais pas quoi. Non, la donne promotionnelle, elle a complètement changé. Aujourd'hui, elle a changé de camp. Elle est allée vers le net, vers le network, l'Internet. Donc c'est là où nous devons nous redéployer. Ce n'est pas par rapport au spot publicitaire. Ça ne veut pas dire que nous n'en ferons pas. Mais je suis en train de vous dire que nous devons nous redéployer autrement. Nous devons يجب علينا مواكبة العصر فيما يخص استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous souvenez-vous, on disait attention, 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 attention. Un touriste satisfait, il va vous ramener 10 touristes. Un touriste mécontent, c'est 100. Aujourd'hui, multiplier ça par 1000, multiplier, et 1000 et c'est peu. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était le bouche à oreille, il était insatisfait. Où est-ce qu'il allait clamer son insatisfaction? Dans son bureau, pour ses collègues, dans sa famille, mais c'est tout, au café. Mais aujourd'hui, s'il est insatisfait, il bahdena sur le net. S'il est insatisfait, c'est YouTube. Aujourd'hui, je ne suis pas content, je photographie maintenant et j'envoie instantanément. Je filme maintenant et j'envoie instantanément. On ne dit pas j'envoie, on dit je poste. Et je poste instantanément sur YouTube. Et c'est terminé, votre réputation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas on parle de la e-reputation, ou la réputation électronique, as-sum'a al-électronia. Donc ça, c'est pour répondre à... Nous avons aussi un programme en ce sens. Mais je vous remercie, vos propositions sont très... et nous allons voir dans surtout celle d'inclure un cours d'éducation au niveau scolaire. Pour nos enfants, c'est important. Pour l'ISET, donc, là, رانا نايضين بنهضة ورايحين نروحوا إن شاء الله بعيد وعندنا une vision dans le futur pour avoir des infrastructures وحايبين ننافسوا جيراننا مازلنا شوية باش ننافسوا جيراننا. donc le plan d'aménagement معالي الوزير نشوفوه يعني مع احتراماتنا يديروا فيه دي جماعة دي بيرو ديتود دي زوربانيست. حنا ماذا بينا يجيبوا فريمون دي جون بروفيسيونيل. ما كانش عندنا ولا عندنا هنا في بلادنا ان شاء الله كاين رجال كاين الاخر. il faut ramener des gens professionnels c'est-à-dire qu'ils ont de l'expérience في les plans d'aménagement touristique des aides. كما par exemple le cas de Felfla, nous avons 12 km de plage. والله يبارك راح تكون le pôle le futur port touristique de Skikda. Donc est-ce que le fait d'avoir des hôtels, un hôtel derrière l'autre, et surtout les balnéaires, il n'y a pas d'infrastructure, comment rentabiliser ça? Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, 3 mois de l'été, on va fermer. Donc, pour le plan d'aménagement, il faut prévoir des infrastructures, il faut prévoir des cliniques pour le centre commercial, un souk, un médina, je ne sais pas. حاجة اللي تكمل هاد الحوايج. لازم يكون هناك تكميلات بيناتنا كامل باش نبقاو نخدموا دائما، ما نبقاوش نخدموا غير لو بارك اكواتيك. لو توريست الجيريان en plus on va travailler beaucoup plus les 10 ans, 10-15 ans. Je ne sais pas le on va travailler avec le touriste national local. Le touriste étranger مازال باش يجينا سيد معالي الوزير. مازال باش يجينا التوريست. ما نحبوش نكذبوا على روحتنا. Donc on va travailler avec le touriste local. Le touriste local, l'Algérien واش يحب؟ يحب le luxe ويحب ما يخلصش بزاف. Pour les plans d'aménagement touristique, les PAT. Oui, il faut qu'ils soient confiés à des professionnels, ça je ne vous le fais pas dire, c'est absolument ça. لأن فاقد الشيء لا يعطيه, tout simplement. Et heureusement qu'il y a, un bouclier qui est la wilaya, parce que le PAT il doit être approuvé par l'Assemblée populaire de wilaya. Heureusement qu'il y a ce bouclier, c'est très important, qui est là parce que le PAT doit être... D'abord, avant de parler du PAT, vous ne m'avez pas parlé du SDAT-W. Je m'attendais à ce que vous m'en parliez, le schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya. المخطط للتهيئة السياحية المحلي المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المحلي le SDAT de wilaya. C'est quoi ce SDAT de wilaya? Il est à sa deuxième ou troisième phase. Alors là, il faut faire attention. Merci de m'avoir tendu la perche parce que je l'avais oublié. Là, il faut faire grandement. C'est quoi le SDAT W? Le SDAT W, c'est la feuille de route touristique de Skikda. Comment je vais mettre ma wilaya? Vous me permettez de dire ma, je suis parmi vous. Comment je vais mettre ma wilaya en tourisme? Comment je vais la mettre? Quelles sont les formes touristiques que je vais
développer dans ma wilaya. Où est-ce que je vais mettre quel type d'infrastructure, où est-ce que je dois les éviter, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le SDAT W. Et du SDAT W doivent émaner en principe les PAT. Le PAT doit être une déclinaison du schéma directeur. Parce qu'un PAT est censé me dire comment je vais utiliser une zone d'expansion touristique ou une région touristique. Alors, maintenant, tourisme domestique ou étranger m'avait dit que oui, c'est vrai que nous allons commencer par le domestique. Bien sûr, on doit. L'erreur que nous avons faite de par le passé, c'était quoi? C'était d'avoir commencé par l'international avant de commencer par le domestique. C'est une erreur que nous sommes en train de payer aujourd'hui. C'est pour ça que le gouvernement algérien est en train de redéployer la stratégie. Parce qu'on ne peut pas acheter des dentelles avant d'avoir des chemises. Et nous, on a acheté des dentelles et on n'avait pas de chemise. Parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et nous avons fait l'international. L'international ne viendra pas si... Parce que maintenant, tout est connecté. Il voit qu'il n'y a pas de tourisme domestique chez... Il ne viendra pas. C'est le jour qu'il y aura le tourisme domestique que le tourisme international viendra spontanément. Nous en sommes absolument conscients. Et puis, le touriste algérien est un touriste que toutes les destinations du monde se disputent parce qu'il est dépensier. C'est l'un des meilleurs touristes du monde. Alors pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez tout simplement chez vous? Moi, je vous dirais très franchement que j'ai été, vous me croirez, absolument séduit par votre franchise, par votre sincérité, par votre ardent aussi désir de faire démarrer la machine touristique. Sachez que nous ne pouvons absolument rien faire chacun de son côté. Sachez que la réussite dépend de la conjugaison des efforts de tous. Sachez que tout ce que nous pouvons, je dis bien tout ce que nous pouvons faire et qui est du ressort de notre département ministériel, nous le ferons pour vous accompagner. Mais sachez aussi que si vous voulez que nous, on puisse vraiment être actifs et vous accompagner, vous devez vous aussi vous évertuer à faire des efforts. C'est grâce à vos efforts que nous pourrons avancer et c'est grâce à nos efforts que vous pourrez continuer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important, c'est une mission absolument, absolument complexe. Je vous le dis, le tourisme, ce n'est pas les travaux publics. Les travaux publics, c'est un secteur vertical. Le transport est un secteur vertical. C'est-à-dire ils ont un plan, ils exécutent. Le tourisme, il est transversal. Il a besoin de tous les secteurs. Personne ne m'a parlé de... Quelqu'un va me dire les visas. Les visas, c'est les affaires étrangères. Quelqu'un va me dire, monsieur, on n'a pas d'électricité. C'est le ministère de l'énergie. Quelqu'un va me dire, j'ai pas d'eau, les eaux usées. C'est l'hydraulique. Vous voyez? Et vous posez ça au tourisme. C'est-à-dire que la solution, elle n'est pas dans mon ministère. La solution, elle est transversale. Et c'est pour ça que je vous dis, nous devons conjuguer nos efforts, je vais faire un jeu de mots, à tous les temps. Je parle de conjugaison, et à toutes les personnes pour espérer monter une industrie touristique digne de ce nom. مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر على مداخلتكم وعلى حسكم السياحي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.